जब मुसीबत में पुकारा या जनाब सैयदा, जब मुसीबत में पुकारा या जनाब सैयदा, निकला गर्दिश से सितारा या जनाब सैयदा, जब मुसीबत में पुकारा या जनाब सैयदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे ज़हराना अनुसंधानमा जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ते शख्सनी कुन्नियत लयन कहियों अफी किताबिल्लाहि तरिथु अबाक वला यरथु अबी। ऐ फुलान, शू अल्लाह सुब्हानहु व तआला नी किताब नंदर मा तारा बाबानु विरासत बारा मा जिक्र होय। शू अल्लाह सुब्हानहु व तआला नी किताब कुरान शरीफ मा तू तारा बाबाना वारसदारीनो हक धरावे छे અને તું તારા બાબાનો વારસદાર છો અને મારા માટે મારા બાબાની વારસદારી ન હોય। લaqad ji'ta shay'an fariya, બેશક તું એવી ચીજ લઈ આવ્યો છો કે જે હક નથી, જે ખતરનાક છે, કે જે તદ્દન બાતિલ છે। जब मुसीबत में पुकारा या जनाब सैयदा, अफअला अमदिन तरकतुम किताब अल्लाह, શું તમે જાણી જોઈને અલ્લાહની કિતાબને મૂકી દીધા છો? વનબઝતુમૂહુ વરા ઝુહુરિકુમ, અને તમે કુરાન શરીફને વાંસા પછવારે ફેંકી દીધા છો। અઝીઝાને મોહતરમ, કુરાન શરીફના અંદરમાં આ જ બારામાં એક આયત છે કે જે आयत नंदर में इरशाद रब्बुल इज्जत थे रह्यो छे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूल इन्न कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, के पैगंबर इस्लाम फरियाद करशे અને કહે છે, ऐ खुदा, मारी कौमे कुरान शरीफ ने छोड़ी दीधी। आज प्रमाणे जनाबे सैयदा यादी अपावी छे के केवुं ईमान छे तमारा लोकोનું કે વારસા બારામાં આટલી ચોખ્ખી આયતો અને તમે કાંઈ નથી બોલી શકતા। ઇઝ યકૂલ વવરિથ સુલૈમાન દાઉદ, જનાબે સૈયદા મુખાતિબ થાય છે એ મજમાને અને કુરાન શરીફની આયત પેશ કરે છે કે સુલૈમાન દાઉદના વારસદાર હતા। વકાલ ફીમા ઇખ્તસ મિન ખબર યહયા ઇબ્ન ઝકરિયા, જનાબે સૈયદાએ કહ્યું કે યહયા ઇબ્ન ઝકરિયા બારામાં કુરાન શરીફના અંદરમાં આયત છે إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل याकूब। ज़करिया कहियो कि ऐ खुदा, मने तू एक फरजंद अता कर के जे मारो वारसदार बने अने आल याकूब नो वारसदार बने। वक़ाल वउलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअद फी किताबिल्लाह। आ पण एक आयत छे के जे आयत जनाब सैयदाए तिलावत करी अने ते मजमाने यादी अपावी। वक़ाल यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के खुदा वसियत करे छे तमारा औलाद बारामां के वारसो आपवामां आवे अने एक दीकराने बे दीकरीनो हक आपवामां आवे। वक़ाल इन तरका खैरनिल वसियतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। आ बधी आयतो जनाबे सैयदा तिलावत करे छे। अजीजाने मोहतरम, कदाच कोई सवाल करे कि आ वारसो जे छे ए इल्मनो अने नुबुवतनो वारसो हतो, तो आपणे आ खुतबाना अंदरमां बहु ज टूंक अने इशाराथी जवाब दई रह्या छे के शुं खबर जे हुज्जतो जाहिर छे अने चोखी छे, खाली आपणे तेने यादी ज अपावीए छीए अने कोईना दिलना अंदरमां उतरी जाय कि हकीकतमां जनाबे सैयदा रसूलनी दीकरी जे कही रही छे ए बिलकुल सही छे अने तेना उपर जुलम थयो हतो। सूरे अंबियानी आयत 59 ना अंदरमां जनाबे सुलेमान तथा दाऊद बारामां वातचीत थई रही छे। वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, के अमो सुलेमान अने दाऊद ने ते बन्ने ने अमे हुकम आप्या अने इल्म आप्या। तो आ नबीओ माटे इल्म, नुबुवत अने खास करी
સુલેમાન અને દાઉદ માટે જે હુકુમત હતી તે તો ખુદાવંદે કરીમે પહેલાથી ઇખ્તિયાર કરી ચૂક્યો હતો. કોઈ નબી દુનિયામાં જન્મે છે તો તે ઇલ્મ લઈને આવે છે, તે નુબુવતને લઈને આવે છે, અને ખુદાએ પહેલાથી જ તેને ઇખ્તિયાર કરી અને તે દુનિયામાં આવે છે. ઘણા નબીઓ ઘોરિયામાં બોલ્યા હતા, ઘણા નબીઓ ઇંતજાર કરતા હતા કે ક્યારે હુકમ આવે અને હું નુબુવતને જાહેર કરું. તો સુલેમાન અને દાઉદ બંને નબી હતા, ઇલમ હતું અને તેઓ બંને માટે હુકુમત હતી, પણ વિરાસત માલ અને મિલકિયતની હતી. કારણ કે વવરેથ સુલેમાન દાઉદ, સુલેમાન જનાબે દાઉદની જિંદગીમાં જ નબી હતા, તો તે વિરાસત નુબુવતની ન હતી. સુલેમાન જનાબે દાઉદના જમાનામાં જ આલિમ હતા, તો તે ઇલ્મનું વિરાસત ન હતું, બલકે દાઉદ ગયા અને જે મિલકિયત હતી જનાબે દાઉદની તે જનાબે સુલેમાનની વિરાસતમાં મળી હતી. સર્વે મુફસ્સિરો બયાન કરી રહ્યા છે કે વારસો મિલકિયતમાં હોય. અને અહીં જનાબે ઝકરિયાની જે દુઆ છે, ફહબલી મિન લદુનકા વલિયા, કે એ ખુદા તું મને એક વલી અતા કર, એક ફરજંદ અતા કર, યરિસુની, કે જે મારો વારસદાર બને. તો જે પ્રમાણે એક માણસ દુઆ કરે, ખુદાવંદે કરીમ મને તું ઔલાદ અતા કર કે જેના પાસે માથું હોય. આ કઈ ફુઝૂલની વાત થઈ રહી છે. હરેક ઇન્સાન જ્યારે જન્મે છે ત્યારે તે માથું સાથે જ જન્મે છે. જિંદગી હશે તો તે જીવશે, પણ તે કઈ દુઆ હોય કે જેના અંદરમાં માવતર ઔલાદની દુઆ કરતા હોય કે જેના સાથે માથું પણ હોય. આ ફુઝૂલ દુઆ કહેવાય. તો આ જે દુઆ હતી અને જે વારસાની વાત થઈ રહી છે, તે નબી જો આવત તો ઇલમ લઈને આવત, નુબુવત લઈને આવત, પણ તે જનાબે ઝકરિયાના માલ મિલકિયતને વિરાસતમાં લેવા માટે તે દુઆ હતી. શા માટે જનાબે ઝકરિયા દુઆ કરતા હતા? મુફસ્સિરો બયાન કરે છે કે જનાબે ઝકરિયા અલૈહિસ્સલામ જ્યારે દુઆ માંગતા હતા અને જ્યારે તે ઔલાદની તલબ કરતા હતા, તો ખુદાવંદ કરીમ જેને પણ નુબુવતનો ઓહદો આપત તો જનાબે ઝકરિયા એના ઉપર તસ્લીમ કરત. જરૂરી નથી કે જનાબે ઝકરિયાની ઔલાદમાં જ નુબુવત જાય. અગર જો કોઈ બીજા ભાઈની ઔલાદમાં તે નુબુવત આવત તો જનાબે ઝકરિયા તસ્લીમ કરત. અને જનાબે ઝકરિયા યકીનમાં હતા કે નુબુવત કોઈ દિવસ તે ખરાબ લોકોને નહીં મળે, તે ઝાલિમોને નહીં મળે, તે ગુનેગારોને નહીં મળે. નુબુવત અલ્લાહનો ઓહદો છે, એની સગવડ ખુદાવંદે કરીમ કરી લે છે. પણ જનાબે ઝકરિયાની ચિંતા તેની માલ મિલકિયત ઉપર હતી કે અગર જો હું ગુજરી ગયો તો મારા કુટુંબના જે બચ્ચાઓ છે, જે જવાનો છે કે જેમાંથી અમુક નેક છે ને અમુક ખરાબ છે, એવું ના થાય કે મારો વારસો તે ખરાબ લોકોના હાથમાં આવી જાય અને તે લોકો હરામ વસ્તુના અંદરમાં તે માલ ઓ મિલકિયતને વાપરે. એટલા માટે તે ચિંતા જનાબે ઝકરિયા કરતા હતા કે તું મને વારસદારીમાં ઔલાદ આપ, જેથી કરીને મારો માલ મિલકિયતને તે સહી રીતના સાચવી શકે. અને અગર જો ખરાબ લોકોના હાથમાં તે વારસદારી પહોંચી તો નુકસાની થશે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ ખાલી એક ટૂંકમાં ઇશારો હતો કે નુબુવત એકબીજાના વારસા અંદરમાં માલ ઓ મિલકિયત પણ મૂકી જાય છે કે જેના અંદરમાં કંઈ શક નથી. અને મુફસ્સિરો એક મત છે કે આ પ્રમાણે માલ મિલકિયતની વિરાસત સુલેમાન દાઉદના વચમાં હતી અને ઝકરિયા અને યહયાના વચમાં હતી. અને નબીઓ ખુદા તરફથી જ્યારે આવે છે ત્યારે તેઓ નુબુવત લઈને જ આવે છે અને ઇલ્મ હિકમત લઈને જ આવે છે. તો આ ઇલ્મનું વિરાસત ન હતું, બલકે માલ ઓ મિલકિયતની વિરાસત હતી કે જે નબીઓના વારસદાર હોય છે. कितना ऊंचा है अलमदारे हुसैनी का अलम, आसमां पर है फरेरा या जनाब सैयदा. जब मुसीबत में पुकारा या जनाब सैयदा. 29મી માહે રજબ આજની તારીખોમાં આયતુલ્લાહ સૈયદ મુહમ્મદ હાદી અલ મિલાનીની વફાત છે કે જે મહાન બુઝુર્ગ અને જબરદસ્ત આલિમ હતા કે જેના પાસેથી બહુ જ મોટા મોટા
બુઝુર્ગ મુજતહિદો શિક્ષણ હાસિલ કરેલા હતા અને તે મશહદે મુકદ્દસા ખાતે 1395 હિજરી સનમાં ઇન્તકાલ પામ્યા છે અને તેને હરમે રવીન અંદરમાં દફન કરવામાં આવ્યા છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. जब मुसीबत में पुकारा या